नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना विडियोनी अंदर धोरण 12 अर्थशास्त्र विषयना विभाग डी ना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जोवाना छे। सौथी पहला आपणे वात करीए के भाई आ आईएमपी प्रश्नोनी पीडीएफ तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन में तमने लिंक आपेली छे, त्याथी तमे पीडीएफ डाउनलॉड करी शकशो। अने डी विभागनी अंदर टोटल 21 मार्क्सना प्रश्नों तमने पूछाशे। तो ये 21 मार्क्सना क्वेश्चन छे एमां जनरल विकल्प तमने आपेलो होय एटले 10 क्वेश्चन मांथी 7 लखवाना, 7 तेरी 21। दरेक क्वेश्चनना केटला मार्क होय? 3 मार्क होय। तो 10 मांथी 7 लखवाना। हवे कया कया चेप्टर मांथी हशे? तो के भाई पहला चेप्टर मांथी 1 क्वेश्चन हशे, बीजा चेप्टर मांथी 2 प्रश्न हशे। तो जे चेप्टर पछी मैं स्टारनी निशानी करेली छे एनो मतलब एवो थाय के भाई मांथी 2 चेप्टर छे, राइट। कदाच तमे पीडीएफ सीधी डाउनलॉड करी होय तमने ख्याल न आवे तो स्टार वाळो जे चेप्टर छे मांथी 2 प्रश्नो छे। 5मा मांथी 1 क्वेश्चन, 6ठा चेप्टर मांथी 1, 7मा मांथी 1, 8मा मांथी 1 क्वेश्चन, 9मा मांथी 2 અને 10मा मांथी 1 क्वेश्चन। आ सिवाय बीजा एक पण चेप्टर मांथी डी विभागमां क्वेश्चन आवता नथी, એટલે એ ચેપ્ટરને તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો નહીં, કરી જ દેવાના। એ જે ચેપ્ટર છે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે તમારે તૈયારી કરવાની થાય તો આટલા ચેપ્ટર તૈયાર કરવાના, પહેલું બીજું 5 6 7 8 9 અને 10 વચ્ચેના જે ચેપ્ટર સ્કીપ થયા એ તમારે મૂકી દેવાના। એમાંથી ડી વિભાગના ક્વેશ્ચન આવશે નહીં। બીજા આપણે વિડીયો મૂકીએ એમાં કહીશ કે ભાઈ કયા કયા વિભાગમાં પ્રશ્નો આવે છે તૈયાર કરવાના। પહેલા ચેપ્ટરના આઈએમપી ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સમજાવો। તમારે અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો છે તો એમાં ઇન્ટરનેટ અથવા તો ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી કઈ રીતે ઉપયોગી થાય છે એ સમજાવવાનું છે। पछीनो क्वेश्चन है आकृति ने आलेख वच्चे तफावत आपो। आकृति अने आलेख, एक साइड आकृति लखी देवानो, एक साइड आलेख लखी देवानो, वच्चे लीटी पाडी देवानी अने बंनेनो तफावत लखी देवानो। 3 मार्क में छे एटले 5 मुद्दा लखवाना, 5 થી 7 मुद्दा। त्यार पछी त्रीजो क्वेश्चन है अभ्यासनी अंदर कम्प्यूटर टेक्नोलॉजीनुं महत्व लखवानुं छे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई तमे अत्यारे मानो कि इंटरनेटना माध्यमथी मने जोई रह्या छो तो आ तमे मोबाइलमां जोई रह्या छो, पण आ सेम टू सेम वस्तु तमे कम्प्यूटर माटे एप्लाय करी शको। शिक्षणनी अंदर अत्यारे मोटा भागे आ बधी जे वस्तु छे ऑनलाइन एज्युकेशन थतुं जाय छे तो आ प्रश्न तमने मोढे आवडे एवो छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन आकृति ने आलेख दौरती वखते ध्यानमां राखवा जेवी बाबत जणावो। आकृति दौरती वखते ने आलेख दौरती वखते कया कया मुद्दा एवा छे के जे ध्यानमां राखवा जोईए ए लखवानुं। एना पछी अर्थशास्त्रनी अंदर आलेख अने आकृतिनुं शुं महत्व छे। 3 क्वेश्चन थी आकृति ने आलेखना, मतलब के आईएमपी तो छे। तफावत थयो। बीजी वस्तु है कि भाई आकृति आलेख दौरती वखते कई कई बाबत ध्यान में राखवी। और छेल्लो क्वेश्चन है कि भाई अर्थशास्त्र अंदर आकृति आलेख आनु महत्व शुं छे। त्यार पछी आपणे बीजा चेप्टरना क्वेश्चननी वात करीए तो बीजा चेप्टरमांथी जीवननी भौतिक गुणवत्ता आंकनी मर्यादा टूंकमां समजावो। मतलब के प्रश्न तमारे समजवानो छे। पहला तो कि भाई जीवननी भौतिक गुणवत्ता आंक एनी मर्यादा कई छे, मतलब के खामीओ के छे, उणप। एना पछी छे आकृति विकास अने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आ वच्चेनो तफावत लखवानो। एक साइड आर्थिक वृद्धि, एक साइड आर्थिक विकास, आ बंनेनो तफावत लखवानो छे 3 मार्कनी अंदर। त्यार पछीनो क्वेश्चन है मानव विकास आंक एनुं महत्व समजावो। चौथो क्वेश्चन है मानव विकास आंकना घटकोनी समजूती आपो। 2 क्वेश्चन थया मानव विकास आंकना, पहेलुं महत्व अने एना पछी एना घटको। 5मो प्रश्न है माथादीठ आवक एटले शुं। माथादीठ आवक द्वारा कई कई रीते देशनो विकास जाणी शकाय छे ए तमारे लखवानुं। त्यारबाद 5मा चेप्टरना आईएमपी क्वेश्चननी वात करीए तो 5मा चेप्टरमांथी गरीबीनुं स्वरूप जणावो। अने प्रश्न फेरवीने पूछवो होय तो एवी रीते पूछाय के भाई गरीबीना लक्षणो समजावो। स्वरूप पूछाय के लक्षण बंने एक ज छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे गरीबी दूर करवाना रोजगारलक्षी कार्यक्रम जणावो। तमे कोई व्यक्तिने रोजगारी आपी दो, मतलब कि नौकरी आपी दो, धंधे लगाड़ी दो तो गरीबी थोड़ी घणी दूर करी शकाय। तो गरीबी दूर करवा माटे रोजगारलक्षी कया कया कार्यक्रमों छे ए तमारे लखवाना। गरीबी दूर करवाना उपाय समजावो। गरीबी दूर करवी तो केवी रीते करी शकाय एना उपायो तमने पूछा छे। त्यारबाद देशमां आवकनी असमानताना आधारे गरीबीनी तीव्रता केवी रीते जाणी शकाय ए समजावो। आटला प्रश्नो हता 5मा चेप्टरमांथी। त्यारबाद 6ठा चेप्टरना आईएमपी क्वेश्चननी आपणे वात करीए तो 6ठा चेप्टरमांथी अर्ध बेरोजगारीनो ख्याल समजावो। अर्ध बेरोजगारी कोने कहेवाय एनो ख्याल तमने पूछाई शके। त्यार पछी बीजो क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारीनो ख्याल उदाहरण सहित समजावो। प्रच्छन्न बेरोजगारी कोने कहेवाय के भाई जेने आपणे छुपी बेरोजगारी पण कहीए छीए, जे मोटा भागे खेती साथे संकळायेली होय।
માનો કે એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમારી પાસે 5 વીઘા જમીન છે ને એમાં 2 વ્યક્તિ તાગી જાય એમ છે કામ કરે, છતાં એમાં 4 વ્યક્તિ કામ કરતા હોય તો આવક તો એટલી જ પ્રાપ્ત થવાની છે. હમણાં 4 વ્યક્તિ રોકાણા એમાં, પણ બીજા 2 જે એક્સ્ટ્રા રોકાણા એ જે બેરોજગાર છે એને શું કહેવાય? પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી કહેવાય, છુપી બેરોજગારી. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે, સમજાવો. એક રિપોર્ટ એવું કહે છે કે ભાઈ 80% ડિગ્રી ધારક લોકો નોકરી માટે એલિજિબલ નથી. શેના કારણે? તો કે ભાઈ એ લોકોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે એ એના ક્ષેત્રને લગતું છે જ નહીં. એક એક્ઝામ્પલ આપું, માનો કે હું ત્યારે ભણાવતો હોઉં તો હું બીએડ કરેલો છું, એટલે મતલબ મારું ફિલ્ડ છે, તો હું જે ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલો છું શિક્ષણમાં, મતલબ કે ભણતરમાં, તો એ જ ફિલ્ડની અંદર હું જોબ કરું તો મને વધારે ફાવે, કામ કરવાની વધારે ચીવટ હોય. પણ એની એ જ વસ્તુ મને કદાચ કોઈ બીજા કામમાં સોંપવામાં આવે તો એટલું બધું થઈ શકે નહીં. તો અહીંયા હું કહે છે કે ભાઈ ખામીયુક્ત શિક્ષણ એ બેરોજગારી માટે જવાબદાર છે, સમજાવો. તમારે ઉદાહરણ સાથે સમજાવવાનું. ચક્રીય બેરોજગારીનો ખ્યાલ આપો. ત્યારબાદ ભારતમાં બેરોજગારી થવાના કારણો જણાવો. કયા કયા એવા કારણો છે કે ભાઈ જેના કારણે ભારતની અંદર બેરોજગારીનું પ્રમાણ છે? ભારતમાં બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાય જણાવો. બેરોજગારી ઘટાડવી હોય તો શું કરી શકાય એ તમને પૂછવું છે. ત્યાર પછી આપણે 7મા ચેપ્ટરના આઈએમપી ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો 7મા ચેપ્ટરમાંથી નીચા મૃત્યુદરના કારણો તમને પૂછાઈ શકે. એના પછી વસ્તી વિસ્ફોટ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપવાની છે. વસ્તી વિસ્ફોટ આવો પ્રશ્ન ન પૂછાય તો વસ્તી વધારો આવો શબ્દ વપરાય. જે વપરાય આપણે શેની સાથે લેવા દેવા છે? પ્રશ્નનો જવાબ લખવા સાથે. વસ્તી વિસ્ફોટ પૂછાય તોય ભલે અને વસ્તી વધારો પૂછાય તોય ભલે. ત્યારબાદ ભારતમાં ઊંચા જન્મદર માટેના આર્થિક કારણો સમજાવો. એના પછી વસ્તી નિયંત્રણના ઉપાય સમજાવો. ટૂંક નોંધ લખો ભારતમાં જાતિ પ્રમાણ. જાતિ પ્રમાણ નથી પૂછાતું એવી રીતે પૂછાય કે ભાઈ ભારતમાં લિંગ પ્રમાણ સમજાવો. ટૂંકમાં દર 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા જે છે એ પ્રશ્ન થઈ ગયો આખો. 8મું ચેપ્ટર કૃષિ એ ભારતીય અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ સમાન છે. આ વાક્ય સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ બીજો ક્વેશ્ચન છે પાકની ફેરબદલી સમજાવો. ત્યાર પછી નીચી ખેત ઉત્પાદકતાના કારણો સમજાવો. મતલબ કે પાક ઉત્પાદન ઘટે છે, ખેતીની અંદર ઉત્પાદન ઘટે તો એના માટેના કયા કયા કારણો છે, કારણો સમજાવવાના છે. ત્યાર પછી ચોથો ક્વેશ્ચન છે કૃષિ સંશોધનની ચર્ચા કરો. આટલા ક્વેશ્ચન 8મા ચેપ્ટરમાંથી હતા. હવે 9મા ચેપ્ટરના પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો 9મા ચેપ્ટરમાંથી વિદેશ વ્યાપારના કારણો ટૂંકમાં સમજાવો. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આંતરિક વેપાર અને વિદેશ વેપાર આ બંને વચ્ચેનો તફાવત લખવાનો છે. નેક્સ્ટ હુંડિયામણ દર ઉપર ટૂંક નોંધ લખો. ચોથો પ્રશ્ન છે લેણ દેણ તુલાના ચાલુ ખાતા અને મૂડી ખાતા આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપો. 5મો ક્વેશ્ચન છે લેણ દેણ તુલાના ખાતાઓ વિશે સમજૂતી આપો. 6થો ક્વેશ્ચન છે ભારતમાં વિદેશ વેપારનું કદ સમજાવો. આટલા ક્વેશ્ચન તમારે 9મા ચેપ્ટરમાંથી તૈયાર કરવાના છે. ત્યાર પછી આપણે 10મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ, 10મું અને છેલ્લું ચેપ્ટર, તો એમાંથી તમને નાના પાયાના ઉદ્યોગોનું મહત્વ સમજાવવાનું પૂછાય, સ્પષ્ટ કરવાનું પૂછાઈ શકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તાર સમજાવો. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન ટૂંક નોંધ લખવાની છે એના વિશે. ત્યારબાદ મૂડીરોકાણને આધારે ઔદ્યોગિક માળખું સમજાવો. ચોથો ક્વેશ્ચન માલિકીના આધારે ઔદ્યોગિક માળખું સમજાવો. પહેલા મૂડીરોકાણના આધારે પછી માલિકીના આધારે. બંને ક્વેશ્ચન આઈએમપી છે. વિશિષ્ટ આર્થિક વિસ્તાર ઉપર જે ક્વેશ્ચન મેં તમને કીધું કે ભાઈ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન વાળો, એનો એક ક્વેશ્ચન રિપીટ થયેલો છે. તો આટલા પ્રશ્નો જે તમને અહીંયા 5 આપ્યા છે, 4 પ્રશ્નો છે, એક તો રિપીટ થયેલો છે. તો આટલા પ્રશ્નો તમારે ડી વિભાગ માટે આઈએમપી છે. આના સિવાય બીજા એક ક્વેશ્ચન તમારે કોઈ જગ્યાએથી તૈયાર કરવા જવાનું નથી. આટલી વસ્તુ તમે કરી નાખો એટલે તમારું અર્થશાસ્ત્રનું મોસ્ટ ઓફ બધું આવી ગયું. રાઈટ. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.